يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا
أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا موجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول فضلا وجودا منا لا باكتساب
باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤول. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآلنا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآلنا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآلنا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآلنا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآلنا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآلنا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآلنا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآلنا أسرفنا على لظى أسرفنا. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤول. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤول. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآلنا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآلنا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآلنا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآلنا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات.
فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا
فضلا وجودا منا. Ustaz, InsyaAllah. Lagi 6 minit kita boleh mula Ustaz? 6 Boleh, minit. boleh. Dr. Engku, apa khabar? Alhamdulillah khair. Mana dah nampak muka ni? Ana baru buka kamera tapi tak syarat. Ya. Okey. Alhamdulillah. Alah. Ada di rumah, di mana ni? Macam di surau ni. Ada di rumah. Di rumah. Di rumah. Di rumah. Cantik background Ustaz. Itu background je, virtual background. Baca background Kalau buka virtual background tu nampak belakang tu. Doktor di mana tu doktor? Nampak macam kat surau? Sebenarnya. Nampak macam kat rumah. Syekh Nazri saya. Alhamdulillah. Macam mana PKPB sana? Kena tak kena? KL lah kena. Apa ni? Banyak kerja daripada rumah lah. Work from home. Betul lah, kita nak keluar rumah pun tak sedap sekarang kan. Terengganu okey ke? Terengganu masih okey. Terengganu masih okey. Alhamdulillah lah setakat ni. Lukman ada di Terengganu ke ada di KL? Saya ada di Ampang. Ada di Ampang. Sekali dengan Hafiz lah, Hafiz. Yalah. Abang duduk situ ke? Abang apa dia dekat dia duduk ada rumah dia, lepas tu dia duduk sini kejap. Gitu. Okay, Ustaz boleh mula Ustaz? Boleh insyaAllah. Right. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan forum kita pada malam ini, lebih afdalnya kita mulakan dengan ummul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Selamat datang saya ucapkan kepada tuan-tuan, puan-puan sekalian yang sedang menonton live di FB, ke para panel kita pada malam ini, Ustaz Nazri, Dr. Muhammad Tajuddin, serta tuan-tuan dan puan-puan sekalian lah ke majlis forum kita iaitu program wakaf memanfaatkan demi kesejahteraan ummah. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, forum ini juga merupakan salah satu daripada majlis ilmu di mana majlis ilmu ini banyak memberi manfaat kepada kita semua. Seperti sabda Rasulullah SAW pernah bersabda, sesiapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu pengetahuan, maka Allah permudahkan baginya satu jalan untuk menuju ke syurga. Betul lah Ustaz? Di situ tersebut? Okey. Ini menunjukkan bahawa betapa banyaknya fadilat-fadilat sekiranya kita menghadiri sesuatu majlis ilmu. Tidak kiralah majlis ilmu tu dari segi tazkirah ataupun forum ataupun dari segi diskusi. Okey, baik tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Ada pepatah Melayu pernah mengatakan, tak kenal maka tak cinta. Tak kenal maka tak cinta. Okey, sebelum kita memasuki forum kita pada malam ini, izinkan saya untuk perkenalkan dua orang panel kita yang sangat hebat pada malam ini. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum kita mulakan forum ini, saya pernah bertemu bualah kedua-dua panel kita pada malam ini. Bila saya temu bual, bila saya kaji, bila saya selidik, saya merasakan dua orang panel ini bukan calang-calang orangnya. Orang yang sangat hebat, lagi-lagi dalam bidang kewangan Islam. Sebab saya pelajar kewangan Islam juga tahun akhir, tahun ni. Bila saya baca tu, saya amat teruja lah sebab panel kita malam ni memang sangat hebat orangnya.
Okey, oleh itu saya teruskan dengan panel pertama kita, iaitu Profesor Madya Dr. Engku Muhammad Tajuddin bin Engku Ali. Apa khabar Doktor? Sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Okey, alhamdulillah. Syukur saya dengar. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, Dr. Engku Tajuddin ini, Dr. Engku Muhammad Tajuddin ini, beliau dilahirkan di Terengganu dan beliau juga merupakan salah seorang pensyarah di Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, Universiti Sultan Zainal Abidin. Bak kata dalam bahasa Terengganunya set kita, Ustaz. Betul Ustaz? Set kita. Beliau juga merupakan pengarah pejabat wakaf Universiti Sultan Zainal Abidin, Kuala Terengganu. Beliau juga pernah menjadi dekan untuk Fakulti Kontemporari Islam Universiti Sultan Zainal Abidin pada tahun 2013 hingga 2016. Dan beliau juga merupakan pernah menjadi ketua jabatan di Jabatan Syariah Fakulti Pengajian Kontemporari Islam Universiti Sultan Zainal Abidin, Kuala Terengganu pada tahun 2012-2013. Okey, nampak tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini baru panel pertama. Dan nampak kehebatan dia. Kita masuk kepada panel yang kedua pula. Panel kedua iaitu Ustaz Muhammad Nazri Cik. Apa khabar Ustaz? Baik-baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat Ustaz. Syukur saya dengar. Okay, Ustaz Nazri Cik ni, dia merupakan penasihat dan jurut audit syariah yang diperakui CSAA OFI. Berpengalaman lebih dari 15 tahun dalam syariah, dalam institusi kewangan syariah di Malaysia dan Emirat Arab Bersatu. Bukan Malaysia je, dekat UAE pun sekali Ustaz pernah jadi penasihat, Ustaz? Pernah kerja di Dubai. Pernah kerja di Dubai Masya Allah. Hebat sekali. Lepas tu beliau adalah merupakan pengurus besar dan hubungan strategik bagi Bank Islam Malaysia Berhad. Beliau juga merupakan timbalan pengerusi Majlis Penyediaan Syariah Amanah Bank PLC Sri Lanka dan pengarah bebas Terengganu Incorporated Sdn Berhad. Itu dari segi bidang finance dari segi bidang banking. Betul Ustaz? Okey, dari segi wakaf pula, beliau juga adalah pengurusi Persatuan Kumpulan Kerja Perbankan Islam dan Institusi Kewangan Malaysia IBIM dan ahli jawatan kuasa wakaf Malaysia Hal Ehwal Islam Negeri Terengganu Maidam. Beliau juga merupakan anggota negeri Selangor jawatan kuasa Baitul Mal Majlis Hal Ehwal Islam MAIS. Betul Ustaz? Okey, itu untuk panel kedua lah. Okey, selesai untuk sesi pengenalan kita pada malam ini. Jadi boleh kita teruskan untuk forum malam ni, Ustaz dan Doktor? Okey, mantap, terbaik. Okey, jadi kita boleh teruskan forum kita pada malam ini. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Tajuk kita pada malam ini adalah program wakaf memanfaatkan kesejahteraan ummah. Okey, saya yakin dan percaya ramai dari kalangan penonton di FB live kita pada malam ini pernah tengok di social media. Di mana ada iklan wakaf Quran, di mana ada wakaf untuk pembinaan masjid, di mana ada program wakaf untuk membantu golongan-golongan yang susah. Tapi adakah kita tahu bagaimana sistem wakaf ini berfungsi? Apakah kebaikan wakaf dan memberi manfaat kepada kita? Bagaimana wakaf ini dapat membantu umat-umat Islam yang sedang susah ataupun orang-orang yang memerlukan. Jadi tanpa buang masa, kita akan dengar dari penerangan daripada panel-panel kita pada malam ini. Okey, kita mulakan dengan soalan pertama kepada panel pertama, iaitu Profesor Madya Dr. Engku Muhammad Tajuddin. Baik Doktor. Seperti yang dimaklumkan, saya pun dapat mengetahui kita ada wakaf and endowment daripada Niza. Betul Ustaz? Betul Doktor. Lepas tu kita ada juga daripada UIA pun ada wakaf endowment. Lepas tu ada beberapa lagi organisasi-organisasi yang menguruskan wakaf ini. Jadi soalan saya kepada Doktor, bagaimana ataupun Doktor boleh ceritakan bagaimana cara institusi wakaf ini berfungsi Doktor? Dipersilakan Doktor. Okey, terima kasih kepada saudara pengurusi majlis. Yang saya hormati dan saya sanjungi Ustaz Nazri Benci selaku panel yang kedua yang saya pun dah biasalah dengan Ustaz Nazri ni. Kami pernah jumpa di beberapa mesyuarat dan juga seminar yang berkaitan dengan kewangan Islam, dan sejujurnya saya rasa macam agak kekok lah bila berada dengan Ustaz Nazri ni sebab dia orang yang lebih banyak pengalaman daripada saya. Okay, tak apalah, saya cuba secara ringkasnya sebelum saya menjawab soalan daripada moderator, secara ringkas je lah. Wakaf ni dia dari segi bahasanya dia bermaksud berhenti.
ataupun tertahan. Sebab kita kena tahu dulu apa itu wakaf, boleh kita tengok macam mana wakaf itu berfungsi kan. Dari segi istilah pula, kalau mazhab Syafi'i kita, wakaf ni adalah kita menahan ain ataupun harta sesuatu dan kita jadikan harta itu sebagai milik Allah Ta'ala. Ataupun hukum harta tu dia adalah milik Allah Ta'ala. Dan di waktu yang sama kita mensedekahkan manfaatnya ke arah kebajikan daripada mula-mula kita berwakaf hinggalah ke akhir berwakaf itu. Hinggalah barang itu habis atau hinggalah kepada alam qadar Allah. Jadi daripada takrif wakaf ni kita tahu 3 benda. Pertama sekali, wakaf ni tak boleh jual. Bila kita dah wakaf harta tu, dia tak boleh jual lagi dah. So dari segi dia punya apa orang kata security itu pada barang tu memang dah tak akan berpindah milik dah pada orang lain. Dia akan jadi hak Allah Ta'ala. Yang kedua, dia tidak boleh diberikan kepada orang lain dah. Bila kita dah wakaf, tak boleh dah nak pindah kepada orang lain. Dan yang ketiga, harta wakaf tak boleh diwarisi. Kalau ayah kita wakafkan kebun dia, maka kita sebagai anak tak boleh dah nak claim lepas ayah kita mati nak ambil balik harta tu. Sebab apa? Sebab itu adalah hak Allah Ta'ala. Dan hukum wakaf ni sunat lah, sunat. Sebab Allah Ta'ala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapat kebaikan sehinggalah kamu menafkahkan apa yang kamu sukai, yang kamu cintai. Jadi wakaf ni tu adalah salah satu bentuk di mana kita menyedekahkan apa yang kita cintai. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari sudut fadilat wakaf ni dia banyak. Dan fadilat ini berpanjangan sebab dia termasuk dalam kategori salah satu daripada 3 jalan di mana kita akan berterusan mendapat pahala walaupun kita telah meninggal dunia. Jadi macam saham akhirat. Okay? Sebab Rasulullah SAW bersabda, "Iza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluhu illa min salasin." Bila mati anak Adam tu terputuslah amalannya melainkan daripada 3. Pertama sekali doa anak yang soleh. Yang kedua adalah ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga adalah sedekah jariah. Jadi wakaf ni adalah salah satu bentuk sedekah jariah yang mana kalau kita nak berterusan mendapat pahala maka berwakaflah. Itu dari segi dari segi pengenalan seringkas lah tentang wakaf ni. Dari segi fungsi wakaf, wakaf ni kalau ikut tengok sejarah daripada zaman Rasulullah SAW pun telah ada amalan berwakaf ni. Dan ada sahabat yang berwakaf, contohnya macam Sayyidina Utsman bin Affan, dia mewakafkan telaga Raumah kan untuk kegunaan orang ramai. Sebab kalau kita tengok di Mekah memang air itu satu benda yang susah. Jadi Sayyidina Utsman ni dia wakafkan telaga itu untuk kegunaan orang ramai. Kemudian kalau kita lihat pada zaman khilafah Utsmaniyah di Turki, banyak institusi wakaf ni telah pun berkembang sehingga kan di zaman itu bukan sahaja manusia yang mendapat manfaat daripada wakaf, tetapi haiwan juga mendapat manfaat daripada wakaf. Ada wakaf yang diperuntukkan khas kepada binatang-binatang yang terbiar. Kita boleh tengok bagaimana fungsi wakaf tu, dia bukan sahaja rahmat kepada manusia, tapi dia memberi rahmat kepada seluruh alam. Hatta haiwan pun ada peruntukan yang diwakafkan untuk kebajikan haiwan-haiwan yang terbiar ni. Jadi secara ringkasnya kita kembali pada zaman kita sekarang. Kalau kita lihat di Malaysia secara umumnya, wakaf diletakkan di bawah pentadbiran ataupun di bawah bidang kuasa negeri. Jadi dalam jadual ke-9, jadual 9 tu, list yang kedua dia termasuk dalam bidang kuasa negeri. Dengan kata lain, wakaf adalah di bawah kuasa negeri dan diletakkan di bawah pentadbiran Majlis Agama Islam Negeri. Dan kalau kita lihat dalam elemen negeri, kita akan dapati bahawa Majlis Agama Islam, contohnya di Terengganu, adalah merupakan pemilik ataupun pemegang amanah tunggal wakaf. Maknanya orang lain tak boleh pegang amanah ni. Tak boleh pegang harta wakaf. Kita tak boleh nak claim harta wakaf tu sebagai hak kita. Yang menjaga harta wakaf, yang menjadi mutawalinya di kebanyakan negeri adalah Majlis Agama Islam. Cumanya kuasa itu boleh diberikan kepada orang lain. Boleh jadi ada institusi yang berminat juga untuk menguruskan wakaf, dia boleh minta daripada Majlis Agama Islam setiap negeri untuk menjadi apa yang dinamakan sebagai mutawali. Setakat ni kalau saya cerita tentang pejabat wakaf dan endowment Indonesia, kita belum mendapat status mutawali itu, walau bagaimanapun Majlis Agama Islam memberi kebenaran kepada kita mengutip wakaf dan menyediakan dana wakaf. Kita boleh kutip walau bagaimanapun agihannya adalah tertakluk kepada syarat untuk
kepentingan dan maslahah kebajikan pelajar-pelajar dan juga kakitangan UNIZA. Dan duit yang kita kutip tu kita tak ada simpan dengan kita. Kita kena serahkan kepada Maidam, sebab Maidam adalah merupakan pemegang ataupun penjaga amanah tunggal wakaf di negeri Terengganu. Tapi kita masih diberi kebenaran untuk mengutip dan mengagih-agihkan wakaf itu kepada mereka yang berhak, tapi dalam kalangan pelajar dan juga kakitangan UNIZA sahajalah. Dari segi fungsi wakaf, bagaimana wakaf itu berfungsi, secara umumnya sebelum saya masuk kepada bagaimana dia membantu mengembangkan ekonomi umat Islam, secara umumnya wakaf, institusi wakaf ni dia adalah satu tempat, satu wadah di mana kita mengumpulkan harta wakaf dalam bentuk yang tersusun dan sistematik. Zaman dulu dah ada wakaf, zaman sekarang pun ada wakaf, tapi sekarang ni kita nak dia dalam bentuk yang lebih tersusun, ada orang yang menguruskannya, harta wakaf tu didaftarkan, kalau ada aset-aset wakaf tu di-tagging dan sebagainya lagi. So kita mengumpul harta wakaf, sama ada harta wakaf tu dalam bentuk barang ataupun boleh jadi harta wakaf tu dalam bentuk tunai. Dan kita cuba untuk menambahkan lagi dana wakaf ini. Sebab banyak potensi wakaf ini yang boleh kita explore untuk kebaikan umat. Yang kedua, institusi wakaf adalah, kalau dalam konteks ini adalah Majlis Agama Islam, adalah pemegang amanah wakaf. Pewakaf mewakafkan, siapa yang akan pegang amanah itu? Yang akan pegang adalah Majlis Agama Islam. Dia adalah pemegang amanah wakaf dan dia akan menyempurnakan amanah wakaf itu. Sebab ada wakaf yang khas, ada wakaf yang am. Kalau wakaf itu wakaf yang khas, maka institusi wakaf ataupun orang yang menjadi wakaf itu, dia perlu menunaikan matlamat ataupun amanat yang khusus yang diberikan oleh pewakaf. Contohnya pewakaf kata tanah dia ni nak buat kubur. So dia kena buat kubur lah, dia tak diguna untuk buat benda lain. Dan antara fungsi institusi wakaf lagi adalah dia bukan sekadar pegang, tapi dia mesti cuba untuk memajukan dan menyuburkan lagi aset wakaf yang ada. Melalui cara-cara yang benarkan oleh syarak lah. Antara cara lain boleh jadi dia boleh menaburkan kalau dia itu wakaf tunai dalam pasaran modal, wang pokok wakaf dilaburkan, janahan hasil itu yang akan diagihkan kepada mereka yang memerlukan. Contohnya macam di UNIZA kita ada dalam, tak banyak, dalam 7 juta ringgit. Jadi 7 juta ringgit ini kita simpan dalam fixed deposit perbankan Islam di akaun Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu. Yang kita ambil, yang kita bagi kepada pelajar bila pelajar perlukan kepada bantuan, contohnya macam ada pelajar yang memerlukan kepada braille. Kita ada pelajar OKU, dia memerlukan pada mesin braille. So mesin braille tu kita bagi daripada mana? Daripada wang janahan hasil wakaf tersebut. Sama dah juga macam contohnya UNIZA memerlukan satu ruang di perpustakaan untuk pelajar pasca siswazah, anjung siswazah. So kita guna duit janahan hasil daripada pelaburan wang pokok wakaf itu untuk kita sediakan anjung siswazah tersebut. Dan juga banyak lagi lah benda-benda yang kita lakukan, contohnya gimnasium dan sebagainya lagi, itu semua adalah daripada wang janahan hasil wakaf. Dan biasanya kita lebih mengutamakan para pelajar lah, ada beasiswa wakaf yang kita berikan. Daripada mana beasiswa itu, daripada mana bantuan tersebut adalah daripada janahan hasil wang pokok wakaf yang dilaburkan. Dan boleh jadi juga dalam bentuk pembangunan hartanah. Contoh kalau kita lihat di Terengganu, kalau kita pergi ke stesen bas tu ada hotel depan tu, bukan hotel Paibung, hotel yang Grand Putri. Hotel Grand Putri ini sebenarnya adalah hotel wakaf. Dia menggunakan dana wakaf, ditubuhkan hotel, daripada hotel itu ada dia punya keuntungan itu dikembalikan kepada kemaslahatan dan kepentingan umat. Di samping itu, antara fungsi institusi wakaf adalah dia menjalankan penyelidikan. Dia bukan sekadar memegang harta wakaf tu, tapi dia menyelidik bagaimana hendak memajukan harta wakaf yang banyak. Kalau kita lihat sebenarnya tanah wakaf di Terengganu pun tanah wakaf dia luas. Tapi bagaimana kita hendak mengambil sebanyak mungkin manfaat daripada tanah wakaf itu, yang itu perlukan kepada kajian. Sebab banyak juga tanah-tanah wakaf yang masih lagi belum ditroka, masih lagi belum menjana hasil kepada umat. Dan antara fungsi lagi pejabat wakaf ni adalah menangani masalah ketidaksamaan sosioekonomi di kalangan umat Islam lah. Itu kita akan tengok nanti lah.
Itu je yang saya rasa yang ingin saya nyatakan di sini. Saya kembalikan pada pengurusi lah. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Tengku Muhammad Tajuddin di atas penerangan itu tadi. Saya cuba ringkaskan seperti apa yang disebut oleh Profesor Dr. tadi. Beliau mengatakan wakaf ini merupakan salah satu bentuk yang kita sedekahkan apa yang kita cintai. Betul. Lepas tu, dan wakaf ini juga merupakan saham akhirat untuk kita, di mana doktor pernah menyebut ada 3 amalan yang akan berjalan, pahala yang akan berjalan sekiranya kita telah meninggal dunia. Antaranya doa anak yang soleh, lepas tu wakaf ni, lepas tu wakaf ni pun telah ada pada zaman Rasulullah lagi, antaranya telaga yang telah diwakafkan, dan antaranya yang fungsi yang wakaf ni adalah menjalankan pendidikan, menangani masalah sosioekonomi umat Islam dan sebagainya. Alright, kita dah selesai untuk soalan pertama untuk panel pertama. So saya akan teruskan soalan seterusnya kepada panel kedua kita, iaitu Ustaz Muhammad Nazri Cik. Okey Ustaz, bagaimana peranan wakaf itu sendiri mampu untuk membangunkan ekonomi umat Islam? Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Saudara Luqman, pengacara malam ini, sahabat saya Profesor Madya Dr. Tengku Muhammad Tajuddin Tengku Ali, seterusnya sidang hadirin dan juga teman-teman yang mengikuti kita pada malam ini. Terima kasih kepada IFSA Yuniza kerana menjemput saya bersama pada malam ini. Sebahagian daripada manfaat wakaf tadi dan juga peranan telah disebutkan oleh Prof. Madya Dr. Tengku Tajuddin sebentar tadi. Asasnya bila kita meneliti tentang wakaf, kita balik kepada sumber lah. Dan antara yang sumber asas dalam membicarakan tentang wakaf ini adalah hadis ataupun athar yang berkaitan dengan wakaf apabila Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu mendapat satu tanah di Khaybar dan beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah yang paling terbaik dilakukan tentang tanah tersebut. Jadi Nabi SAW menyebutkan kepada Umar Al-Khattab, in syi'ta habbasta aslaha wa tasaddaqta biha. Sekiranya kamu mahu, maka kamu boleh kekalkan pokoknya dan kemudian wa tasaddaqta biha, iaitu kamu bersedekah dengan hasil daripada tanah tersebut. Jadi itulah yang menjadi asas yang dinamakan sebagai wakaf, iaitu mengekalkan pokok dan kemudian hasilnya disedekahkan. Wakaf ini termasuk dalam mafhum sedekah yang besar yang terkandung di dalamnya zakat, terkandung di dalamnya juga sedekah dan juga terkandung di dalamnya sedekatun jariyah yang dimaksudkan dengan wakaf yang kita bincang pada malam ini, yang diberikan oleh yang memerlukan kerana oleh pemberinya kerana keyakinan akan janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah akan memberikan balasan kepadanya. Jadi wakaf sebahagian daripada elemen ta'abbud, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada perspektif orang yang memberikan. Tetapi melihat dari sudut ekonomi, wakaf ini ada peranan yang besar seperti mana juga peranan yang ada kepada zakat. Bedanya adalah zakat adalah sedekah yang bersifat wajib yang diberikan bagi orang-orang yang cukup segala syaratnya, cukup nisab, cukup haul, maka perlu dikeluarkan zakat. Tetapi on top of zakat, kelompok-kelompok yang ada lagi kelebihan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan galakan supaya melakukan wakaf, iaitu sebagai satu alat untuk agihan semula kekayaan, instrumen untuk agihkan semula kekayaan, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, ambil daripada yang kelompok kaya dan dikembalikan kepada kelompok yang miskin. Jadi inilah yang akan memberikan kesejahteraan dalam ekonomi umat. Dan wakaf dengan ciri-ciri yang ada disebutkan oleh Prof. Tajuddin tadi, yang mana hendaklah dikekalkan
maka dia akan ada sehingga hari kiamat, tak boleh dijual, tak boleh dicagar. Dan dalam konteks kita di Malaysia ini, kerana itu mustahaknya perlu ada pemegang amanah tunggal, satu keputusan yang baik dengan meletakkan amanah kepada Majlis Agama Islam, kerana Majlis Agama Islam akan kekal. Majlis Agama Islam tidak akan terbubar, walaupun mungkin pengerusi YDP CEO-nya berganti, tetapi Majlis Agama Islam akan kekal di situ. Kerana itu pada masa-masa lalu, ketika mana pentadbiran wakaf ini tidak distrukturkan dengan baik, orang mewakafkan kepada Tok Imam, mewakafkan pada Tok Penghulu, kan di kampung-kampung pergi jumpa Tok Imam, pergi jumpa Tok Hulu, diwakafkan tanah. Dan tidak ada perekodan yang baik, menyebabkan bila meninggal Tok Imam, meninggal Tok Hulu, tanah tadi anak dia kata sejak daripada dia lahir, tanah ni nampak ayah jaga, jadi ayah dia punya tanah. Kan? Jadi hilang. Kerana itu perlu ditakbir, dan ini pada saya adalah salah satu daripada 3 perkara penting yang perlu dibuat dalam menguruskan wakaf. Yang pertama ialah soal tadilah perekodan. Alhamdulillah ada kemajuan-kemajuan yang mungkin baik di Malaysia hari ini, termasuk di pejabat tanah dan galian, yang mana tanah wakaf telah pun boleh direkodkan dalam geran, dalam title. Yang keduanya adalah tidak cukup dengan kita ada tanah wakaf sahaja. Tanah itu perlu dibangunkan, kan? Tanah itu perlu dibangunkan. Kalau tidak dibangunkan, inilah yang mewujudkan trust deficit kepada anggota masyarakat untuk terus menyokong wakaf, kerana kita hanya berjaya memacak, kan, signboard 10 tahun dilarang menceroboh ini tanah wakaf. Jadi masyarakat tidak ada motivasi untuk terus membudayakan wakaf kerana melihat wakaf tidak dimanfaatkan. Jadi ini fokus kedua, kita patut bangunkan wakaf. Walaupun kemungkinan isunya adalah bagaimana nak dibangunkan, kerana pembangunan memerlukan kepada dana, kan? Dan inilah yang menyebabkan wujudnya fatwa-fatwa baru. Walaupun kita di Malaysia ini majoriti negeri, kecuali beberapa negeri meletakkan bahawa fatwa di negara kita mestilah berasaskan kepada kaul muktabar mazhab Syafi'i, yang menerima wakaf itu benda-benda yang iqar, benda-benda yang landed. Tetapi akhirnya kita duduk dalam bidang muamalat yang melihat juga kepada maslahah ummah, maka kita menerima wakaf tunai. Walaupun tunai itu adalah satu benda yang boleh habis dengan sebab penggunaan. Tunai itu bukan benda yang landed. Tunai itu benda-benda yang mangkul, bergerak. Tetapi akhirnya kita fatwa membenarkan supaya tunai juga diwakafkan. Jadi tunai boleh digunakan untuk tujuan membangunkan wakaf, dan tidak semua orang ada kemampuan untuk menderma tanah atau membuahkan tanah, tapi ada orang yang mungkin boleh berikan serendah RM10 untuk diberikan bantuan dalam konteks wakaf ini. Dan yang ketiga adalah kita perlu bangunkan aset-aset wakaf baru. Bukan hanya kerana keperluan umat ini banyak. Dia bukan hanya masjid, bukan hanya surau, bukan hanya tanah kubur, kan? Ada beberapa kejayaan yang dibuat di Malaysia hari ini dalam pelbagai sektor wakaf bagi tujuan kesihatan. Di Perlis umpamanya, kami My Wakaf membantu Majlis Agama Islam Perlis mewujudkan pusat hemodialisis dalam kawasan Hospital Tuanku Faziah, yang ada katil terbanyak di Malaysia lah dari sudut konteks pusat wakafnya. Wakaf van ataupun wakaf klinik gigi bergerak dan sebagainya. Saya cadangkan saudara-saudara meneliti sekarang boleh ambil handphone dan type mywakaf.com.my untuk meneliti apa yang sedang dilakukan beberapa inovasi dalam wakaf pada ketika ini. Jadi bagaimana ia membangunkan ekonomi, kita telah pun ditunjukkan dengan beberapa success stories, cerita-cerita kejayaan yang telah membuktikan bahawa wakaf ini ada potensi yang besar. Kita bicara tentang apa yang berlaku di bawah kerajaan Osmaniyah, Turki sampai hari ini. Kementerian Wakaf yang mewarisi aset wakaf yang banyak, yang melahirkan beasiswa-beasiswa dan pelbagai yang lain. Dan balik ke negara kita di Malaysia pada hari ini, di tempat di mana saya bekerja, Bank Islam, Menara Bank Islam itu dibangunkan di atas tanah wakaf. Satu ketika dahulu seorang lelaki, almarhum Ahmad Dauji Dadaboy, yang datang daripada Gujarat, tinggal di Kuala Lumpur, Selangor Mansion. Beliau telah mewakafkan tanah kepada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan
dan ada 3 agensi Islam, Mawib, Bank Islam dan juga Tabung Haji membangunkan sebuah bangunan commercial building kelas A dengan kos 151 juta di atas tanah wakaf tersebut yang terletak lebih kurang 100 meter daripada KLCC. Dan apa kebaikannya, dalam tempoh 25 tahun bila bangunan itu dibangunkan dengan menggunakan modal tabung haji, dan Bank Islam mengambil bangunan sebagai ibu pejabat untuk satu sewaan jangka panjang, membayar sewaan tiap-tiap bulan, Baitul Mal memperolehi 56.1 juta ringgit dalam tempoh 25 tahun ini. Bila sebutkan Baitul Mal, maksudnya kembali kepada masalah masyarakat lah, keperluan masyarakat, umat. Dan selepas tamatnya tempoh 25 tahun, 100% hasil sewaan bangunan tersebut akan pergi kepada Baitul Mal. Kita lihat contoh lain di Malaysia yang telah pun dibuktikan adalah apa yang diusahakan oleh Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang bersama-sama dengan anak syarikat UDA Holdings Berhad, UDA Land North Sdn Berhad, dan kami di Bank Islam turut serta sebagai end financial, pembiaya hujung, kerana tanah tersebut telah pun dibangunkan dengan rumah teres 2 tingkat, sekitar lebih daripada 60 unit dan kemudian disewakan bagi jangka masa panjang. Saya sebutkan sewa sebab balik pada Prof. Tajuddin sebut tadi, tak boleh dijual kan. Jadi memang ianya tidak boleh dijual, tapi boleh diambil sewa jangka masa panjang 100 tahun. Macam sekarang ni pun di bawah pembelian rumah kita ada rumah yang freehold, ada yang leasehold. Jadi konsep leasehold ni adalah sama sahaja dengan konsep yang diaplikasikan dalam projek Taman Wakaf Siti Aisyah di Pulau Pinang. Jadi apa manfaat umat Islam di Pulau Pinang yang mungkin sebahagiannya kerana keadaan negeri tersebut yang maju menyebabkan harga perumahan meningkat, terpaksa pergi jauh daripada Pulau Pinang ke Kulim, ke Sungai Petani untuk memperoleh rumah, maka mereka telah berjaya untuk memiliki rumah dalam kawasan seberang jaya tersebut dengan harga yang lebih kurang 30% lebih rendah daripada neighbouring housing estate. Kenapa kos jadi lebih rendah? Kerana sebagai satu pemaju perumahan, antara kos saya, kalau saya pemaju untuk saya pricekan harga rumah, saya terpaksa build in di dalam harga rumah tersebut adalah tanah. Jadi bila mana dibangunkan di atas tanah wakaf, jadi kos tanah itu sudah tidak ada, maka hanya kos-kos lain sahaja yang ada, itu yang menyebabkan harga boleh diturunkan dengan lebih rendah. Jadi apa yang menjadi manfaat pada masyarakat terbanyak adalah sebagai timbal balas kepada Majlis Agama, diberikan shop house, rumah kedai di bahagian hadapan, lebih kurang 15 unit yang boleh disewakan kepada pihak ketiga, dan hasil sewaan itulah yang pergi kepada Baitul Mal untuk manfaat kepada ummah. Jadi cerita-cerita kekayaan begini patut terus disalin, untuk membangunkan tanah-tanah yang lain yang ada di Malaysia. Dan untuk menamatkan sesi saya pada kali ini adalah saya nak mengingatkan bahawa kita di Malaysia telah berjaya dengan beberapa organisasi. Kita ada Tabung Haji, kita ada PMP yang telah memainkan peranan untuk memacu ekonomi ummah di Malaysia, walaupun sektornya bukanlah sektor wakaf, tetapi apa yang boleh kita pelajari daripada entiti sebegini adalah pengurusan. Jadi soal wakaf ini adalah soal bagaimana kita mengurus. Kita perlu ada hala tuju yang jelas. Saya kerap menyarankan dalam pelbagai forum di mana saya hadir, supaya dicontohi peranan Bank Negara Malaysia menderajui pembangunan industri perbankan Islam yang menjadikan kita sebagai negara terulung dari sudut perkembangan perbankan Islam, dan peranan Suruhanjaya Security Malaysia yang menerajui sektor Islamic Capital Market, pasaran modal Islam, yang mana menjadi regulator dengan membuat garis-garis panduan, mewujudkan enabling environment, kan, satu suasana yang menggalakkan perbankan dan juga Islamic Capital Market maju, membina capacity building, membuat pelatihan, menubuhkan affiliates, institute, unit yang boleh membangunkan human capital dalam bidang perbankan Islam, dalam bidang Islamic Capital Market, dan juga memberikan pelesenan, licensing, dan membuat supervision, pemantauan kepada pemain-pemain. Jadi saya merasakan bahawa boleh bagi Majlis Agama Islam
juga memainkan peranan yang sama dimainkan oleh bank negara, Social Security, membuat supervision, memberikan pelesenan dan menggalakkan mana-mana juga entiti yang mahu menyemarakkan budaya wakaf dalam negara kita untuk tampil ke depan dan mula melaksanakan agenda wakaf dalam framework yang telah ditentukan oleh pemegang amanah tunggal seperti mana dalam undang-undang disebutkan oleh Dr. Engku tadi. Dan kita juga mungkin masih lagi jauh ataupun masih lagi perlu meneroka untuk lebih berjaya kerana belum ada rekod pencapaian yang baik kan. Jadi kita patut terus register kejayaan dan kemudian kejayaan itulah yang dipasarkan. Pemasaran itu yang menyebabkan ada kepercayaan, sokongan anggota masyarakat untuk terus membuat wakaf dan ini termasuklah mungkin sebagai bank kami berinteraksi dengan banyak universiti dalam agenda wakaf ni pun kadang-kadang pada saya kita patut meningkatkan kemampuan pemasaran kita. Contoh kalau saya sebagai bank Islam di approach oleh sebuah universiti, bank Islam boleh tak sumbangkan sesuatu untuk dana wakaf kami kan? Saya sebagai potential donor mungkin akan tanya soalan, kalau saya bagi wakaf tujuannya apa? Jadi tujuan apa itu perlu distrukturkan dengan baik untuk menarik minat orang yang untuk menyumbang. Jadi dalam konteks kita di Malaysia hari ini, kita mungkin tekun mengatakan marilah menyumbang kepada wakaf. Dalam masyarakat kita yang makin maju dari sudut pengetahuan ini, dia memerlukan beberapa penjelasan lagi bagaimana sumbangan saya ini boleh memberikan impak yang baik, apa yang disasarkan daripada sumbangan saya, dan supaya dengan itu akan disusuli dengan sumbangan-sumbangan lain yang lebih banyak daripada donor tadi. Jadi Saudara Luqman, itu pendapat saya pada sesi ini. Terima kasih. Okay, terima kasih Ustaz Nazir Cik atas penerangan yang jelas tadi. Saya cuba rumuskan bahawa kalau kita tengok dari segi wakaf itu memang sebenarnya mampu untuk membangunkan ekonomi umat Islam. Antaranya kalau kita tengok dari segi sejarah-sejarah kejayaan wakaf ini bagaimana. Ustaz pernah cakap tadi di mana kalau kita tengok dari segi kerajaan Turki Uthmaniyah, dari segi sejarah wakaf Turki Uthmaniyah telah melahirkan banyak beasiswa ataupun yang dapat membantu pelajar-pelajar yang di sana. Lepas tu bukan saja di Turki saja, di Malaysia pun ada juga di mana banyak pembangunan-pembangunan yang dibina atas tanah wakaf itu sendiri. Okey, salah satu yang disebut oleh Ustaz juga di mana di Majlis Agama Negeri Pulau Pinang, dia membina kawasan perumahan dan mereka menyewakan kepada orang. Dan sebab apa? Sebab kalau waktu tu di Pulau Pinang itu semua rumah tu tengah mahal. Tapi bila dibina atas tanah wakaf, rumah tu akan jadi 30% lagi murah daripada harga market rumah tersebut lah. Okey, terima kasih Ustaz. Kita akan teruskan kepada soalan seterusnya kepada panel pertama. Kita kembali kepada panel pertama balik. Baik, Ustaz Dr. Engku Muhammad Tajuddin. Soalan saya, bagaimana cara agihan semula kekayaan melalui sistem wakaf ni, Ustaz? Doktor, terima kasih. Okey, terima kasih pada Saudara Luqman. Minta maaf tadi suara hilang sebab terbatuk. Tak apa Doktor. Saya amat bersetuju dengan apa yang dinyatakan oleh Ustaz Nazri. Wakaf ni dari segi kesedaran berwakaf, sebenarnya orang Islam di Malaysia ni insyaAllah dia dah sedar tentang manfaat yang diperolehi daripada berwakaf. Ramai orang nak berwakaf. Even semangat tolong menolong sesama umat Islam, even orang bukan Islam pun, semangat tu memang ada di kalangan kita. Semangat nak tolong orang, semangat nak bersedekah, semangat nak menderma itu memang ada. Kalau kita tengok dalam fasa PKP tu, ramai orang bersedekah, ramai orang menderma. Cumanya bagaimana kita nak menjadikannya satu benda yang sistematik dan bagaimana kita nak menguruskan benda yang diwakafkan tu. Itu adalah satu benda yang memerlukan kepada kajian, mungkin memerlukan kepada penyelidikan yang dilakukan lebih pandai di universiti oleh para alim ulama. Macam mana kita nak supaya macam Ustaz Zadi kita tak nak apa ni, tanah tu 10 tahun pun macam tu dah. Daripada lalang jadi hutan, daripada hutan jadi macam-macam.
So kita tak nak macam tu. Kita nak ada, kalau boleh daripada hutan tu macam mana dia boleh menjadi benda yang menjana hasil kepada orang ramai lah. Jadinya saya sebelum saya jawab soalan tu, saya ada satu terbaca mengenai kejayaan bagaimana seseorang di Turki mewakafkan 70,000 dirham perak pada masa itu. Haji Sulaiman nama dia. Dia mewakafkan 70,000 dirham perak untuk buat sekolah. Okay. Bagaimana dia buat sekolah tu? Dia bukan sekadar bagi 70,000 tu orang buat sekolah kemudian dia tinggal macam tu. Tak. 70,000 tu dia wakafkan pada tahun 1513. Jadi 70,000 tu 30,000 dia buat sekolah. 30,000 dia buat sekolah. So ada baki 40,000. 40,000 ni dia buat macam mana? 40,000 ni adalah baki yang dia nak memastikan bahawa sekolah dia tu berkekalan. Berfungsi, orang boleh ambil manfaat pada sekolah dia. So 40,000 baki ni dia laburkan. 40,000 baki dia laburkan dan dia mendapat hasil daripada 40,000 baki duit wakaf itu. Dilaburkan dapat hasil. Daripada hasil itulah dia belanjakan untuk kelestarian sekolah tersebut. Daripada 70,000 dia wakafkan, 30,000 buat sekolah dan 40,000 lagi dia labur, dia dapat keuntungan dan dia boleh bayar gaji guru sekolah dan sebagainya lagi. Bahkan dia boleh bagi kepada nazir wakaf 2 dirham, 1 dirham kepada orang baca Quran pun dia boleh bagi. So kita nak model wakaf macam tu. Kita bukan sekadar maknanya kita bagi wakaf kemudian aku tak tahu dah apa yang berlaku pada tanah wakaf ni atau atas pejabat majlis agama. Tapi kalau boleh kita nak satu cara pemikiran bagaimana kita hendak mewakafkan sesuatu dan wakaf itu boleh sustain. Pengalaman saya sebelum PKP, kita ada 2 proposal wakaf. Satunya adalah proposal untuk mendapatkan van jenazah. Jadi kita tahulah kenapa dia perlukan van jenazah, kerana di kawasan Kaum Badak, di kawasan Kuala Nerus ni peratus kematian banyak mana, berapa masjid yang ada van jenazah. So kita tahu semua sekali. So orang yang tengok tu, okay, tak apa, kami tengok proposal kamu ni. Dan satu proposal lagi adalah untuk wakaf dobi. Apa yang menarik ni, bila kita bentang wakaf dobi ni ramai yang berminat. Kenapa dia berminat? Kerana wakaf dobi ni bukan sekadar orang bagi duit pada kita kemudian habis macam tu. Tapi dalam proposal wakaf dobi kita ni, kita kata kita buat wakaf dobi ini matlamatnya adalah pertama untuk memudahkan pelajar lah, dia tak payah keluar dobi dan sebagainya. Yang kedua, kita boleh bagi kerja. Kita boleh bagi pekerjaan kepada pelajar-pelajar yang merupakan asnaf fakir dan miskin. Mereka bekerja kat situ dan mereka dapat pendapatan. Dan wakaf dobi itu di waktu yang sama dia akan menjana hasil, yang hasil itu akan digunakan untuk sustainable ataupun pelestarian pusat dobi tersebut. Keuntungan yang diperolehi nanti kita akan bagi 2, satu untuk HEPA dan satu kita kembalikan semula kepada pejabat wakaf. Jadi bila kita tengok, bila orang yang nak wakaf ni dia tengok satu proposal yang menjamin kelestarian dan apa itu kesinambungan wakaf tu, dia lebih tertarik berbanding dengan wakaf jenazah tadi. So kita nak wakaf yang berbentuk begitu, yang mana hasilnya itu boleh dinikmati dan tidak menyusahkan orang lain lepas tu. Kerana aset wakaf itu dia boleh berdiri dengan sendiri. Jadi kembali kepada soalan tadi, dia wakaf ini kalau kita lihat adalah satu mekanisme untuk kita mengagihkan kekayaan. Itu betul. Kita hendaklah mengagihkan kekayaan itu sebagaimana yang Ustaz Nazri kata tadi, likala takunadu la tambana agniya minkum. Kita nak sebuah negara tu orang kaya saja. Kita nak orang kaya dia dan orang kaya itu membantu orang miskin. Dan dalam konteks mengagihkan kekayaan ini kita kena ingat beberapa ciri yang penting. Pertama sekali, kadang-kadang orang salah faham. Bila kita kata mengagihkan kekayaan, mereka merasakan bahawa kekayaan itu mestilah dalam bentuk wang ringgit. Bila kita kata nak bagi-bagi kekayaan, mesti bagi duit. Tak. Itu satu konsep yang salah. Mengagihkan kekayaan tidak semestinya dalam bentuk duit. Bahkan bila kita tengok tarikh wakaf itu sendiri, kita faham bahawa yang diagihkan bukanlah duit. Bukanlah ain wakaf itu yang diagihkan. Tetapi yang diagihkan adalah manfaat daripada wakaf itu. Kalau kita faham konsep wakaf, maka kita akan tahu. Bukan duit yang kita bagi sebenarnya. Tapi kita menyediakan satu kemudahan yang akan diperolehi kalau orang itu berduit. Kalau orang itu berduit, dia akan memperolehi kemudahan itu. So kita mewakafkan ain itu supaya apa? Supaya orang yang tidak berduit, yang tidak mampu memiliki ain itu akan juga dapat menikmati apa yang dinikmati oleh orang kaya. Dia mendapat keselesaan. Kalau kita wakafkan rumah, dia mendapatkan keselesaan bagaimana duduk dalam rumah itu.
yang dia sendiri tak mampu beli. So di situ konsepnya bahawa agihan kekayaan tidak semestinya agihan duit. Dia boleh jadi dalam bentuk agihan kesan daripada duit yang ada. Orang yang ada duit, dia boleh masuk universiti contohnya. Tapi kalau ada universiti wakaf, ada konsep universiti wakaf, maka orang yang tidak ada duit, dia juga merasai nikmat. Kalau dia kaya, dia boleh juga masuk universiti itu dengan percuma, ataupun dia boleh masuk universiti itu dengan bayaran yang amat sedikit. Contohnya masa di Al-Azhar dulu, saya bayar yuran untuk 1 tahun belajar hanyalah RM3. RM3 untuk 1 tahun masa itu. Cuba tuan-tuan bayang, sekarang ni RM3 nak beli apa? Tapi masa saya dulu memang kita bayar yuran cuma RM3. 3 geni. Sekarang saya tak tahulah, tahun-tahun 1992 dulu, RM3 saya bayar. Bahkan kita punya perbelanjaan hidup itu lebih tinggi daripada yuran. Itu konsep yang pertama. Kita bukan mengagihkan duit, tapi kita mengagihkan hasil daripada duit tersebut. Melalui cara apa? Melalui cara wakaf. Orang yang ada duit, dia boleh pergi hospital yang mahal-mahal. Orang yang tak ada duit, macam mana dia nak buat? So kita sediakan hospital wakaf, dia boleh menikmati sebagaimana yang dinikmati oleh orang berduit. Dengan, boleh jadi kalau dia orang yang betul-betul miskin, fakir, miskin, free. Antara cadangan-cadangan bentuk hospital wakaf di Indonesia macam itulah. Maknanya orang yang B40, fakir miskin, pergi, kamu akan dilayan sebagaimana dilayani orang yang kaya, tetapi kamu tak payah bayar. Orang yang P40, yang middle class, okey, dia pergi dengan bayar, dia kena bayar, tapi bayar yang tidak semahal orang yang T20. Tapi orang T20 pergi, dia kena bayar macam hospital swasta. Sebab apa? Sebab dia kaya. Kan? Dia mendapat layanan yang sama, orang miskin dapat layanan yang sama, orang pertengahan dapat layanan yang sama, orang yang kaya dapat layanan yang sama, cuma kita meraihkan keadaan. Orang miskin tak ada duit, okey, dibayar dengan duit zakat ataupun duit wakaf, hak jana hasil wakaf dan sebagainya lagi. Orang yang sederhana, kamu bayar dah juga sebab kamu sepatutnya kena bayar lebih mahal daripada itu, tapi kamu bayar dengan bayaran yang sedikit. Orang kaya, kenapa dia bayar mahal? Dia kena ingat, dia bayar mahal untuk menanggung orang-orang miskin yang tidak mampu untuk mendapat kemudahan yang sama. So, di situ kita boleh mengagihkan kekayaan dalam bentuk nikmat perubatan kepada siapa? Kepada orang yang tak mampu melalui apa? Melalui wakaf hospital. Kita boleh mengagihkan kemudahan untuk kesenangan, keselesaan, peluang untuk belajar kepada orang yang tak mampu. Dari sudut mana? Dari sudut kita menyediakan universiti yang percuma ataupun dengan bayaran yang minimal kepada mereka yang sepatutnya tak boleh masuk pun, tapi oleh kerana ada apa itu universiti wakaf itu, dia boleh masuk dan dia belajar macam mana orang kaya belajar. Jadi orang yang mewakafkan ni, dia punya matlamat adalah untuk supaya orang yang menerima wakaf itu mendapat manfaat tersebut. Dia wakafkan universiti, orang yang menerima manfaat boleh belajar. Kemudian lagi yang kedua yang kita kena faham adalah, ini pun ada satu benda yang kadang-kadang orang salah faham. Orang ingat bila wakaf dia mesti percuma. Itu satu masalah juga. Bila wakaf dia, kenapa kena bayarkan wakaf? Okey. Tak semestinya benda wakaf ni percuma. Contoh, di Terengganu kita ada hotel wakaf. Adakah orang yang duduk di hotel tu boleh duduk dengan percuma dengan dakwaan ini hotel wakaf? Tak. Tapi dia kena bayar. Ada yang dia bayar sama macam orang lain, tapi manfaatnya kembali kepada orang yang sepatutnya mendapat manfaat daripada wakaf tersebut. Dan kalau macam dalam konteks wakaf dobi yang kita rancang, orang yang bayar itu dia kena bayar, tapi bayar yang lebih sedikit daripada kalau dia berdobi ataupun membasuh bajunya di luar. Kalau di luar RM5 boleh jadi wakaf dobi kita RM3. Kalau dia miskin betul boleh jadi percuma sahaja. Kalau pensyarah boleh jadi pensyarah nak guna, pensyarah bayar macam kat luar lah, RM5. Kenapa pensyarah nak bayar kurang daripada pelajar? So bagaimana kekayaan itu diagihkan, begitulah. Adalah bentuk menyediakan kemudahan-kemudahan yang kalau dia berduit dia boleh dapat. Tapi bila tak duit dia akan guna aset wakaf tersebut. Itu yang kedua. Kalau kita lihat sebenarnya agihan kekayaan ini dilakukan dengan banyaknya di luar negara kita pun. Contoh di Singapura. Singapura adalah satu contoh bagaimana wakaf itu dapat menampung keperluan umat Islam di sana. Kalau kita ada peluang, kalau tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan cuba pergi ke Singapura. Macam mana mereka berjaya mengumpul lebih kurang 6 juta setiap tahun. 6 juta Singapura. Ini data yang 5-6 tahun lepas. Mungkin sekarang lagi banyak mereka kumpul. Dia orang mencarum $1, $2, $3 dalam dia punya tabung wakaf. Kesedaran itu amat tinggi. So dalam menjamin supaya wakaf ini berjaya, antara lain adalah kesedaran untuk sama-sama menyumbang kepada orang yang
tidak ada peluang untuk mendapat kemudahan-kemudahan tersebut. Kalau kita lihat di negara-negara, biasanya negara-negara bukan Islam ni dia punya kesedaran berwakaf, dia punya sifat ta'awun, saling bantu-bantu tu lebih kuat daripada negara Islam. Kebiasaannya lah. Contohnya di UK dia ada Pertubuhan Islamic Relief, dia memperkenalkan beberapa bentuk wakaf untuk bantu umat Islam di seluruh dunia. Bukan di UK saja, juga di seluruh dunia. Antaranya dia buat wakaf air, sanitasi, wakaf kesihatan, wakaf pendidikan untuk anak yatim dan sebagainya lagi lah. Kalau di negara-negara Arab, contoh yang kita biasa dengar selain daripada di Mesir, Wazaratul Awqaf di Mesir itu, dia ada satu lagi di Kuwait. Kuwait ni pun dia punya wakaf pun agak kuat lah. Wazaratul Awqaf Kuwait. Bahkan kalau kita tengok dalam pustaka-pustaka, kadang-kadang kita jumpa Mawsu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah itu adalah antara benda-benda yang merupakan hasil daripada projek wakaf yang dijalankan oleh atau yang disumbangkan oleh Yayasan Wakaf Kuwait tersebut. Kemudian lagi kalau kita lihat di Malaysia ada juga bentuk-bentuk agihan kekayaan yang berjaya yang dilakukan melalui wakaf. Contohnya Wakaf An-Nur di Johor tu, KPMG semua sekali itu adalah bentuk-bentuk yang berjaya, yang mana itu adalah bentuk saham wakaf. Dan wakaf ni juga boleh diagihkan dalam bentuk wakaf perladangan. Contohnya contoh yang berjaya di Terengganu. Di mana kita mewakafkan, orang wakaf dia wakaf pokok kelapa sawit, dia beli, dia wakafkan kepada perkaya. Jadi sekarang ni perkaya dia boleh berdiri dengan sendiri tanpa memerlukan kepada bantuan daripada pihak lain. Sebab orang wakaf ladang kelapa sawit kepada dia dapat hasil daripada ladang kelapa sawit itu, dan hasil itu boleh digunakan untuk program itulah Persatuan Anak Yatim Terengganu. Itu antara bentuk-bentuk kejayaan wakaf sekiranya ianya ditadbir dengan baiklah. Dari segi wakaf pendidikan saya dah cerita tadi, contoh yang paling mudah Al-Azhar. Kenapa kita perlu wakaf pendidikan ni? Sebab sebenarnya ada kajian dibuat, orang yang ada ilmu, ada mendapat pendidikan, dia punya cara berfikir yang bagus dan dia punya hasil kerja itu lebih bagus. Contohnya dia kata, contoh di Afrika, petani yang mendapat pendidikan walaupun peringkat rendah selama 4 tahun mampu menghasilkan hasil pertanian yang lebih tinggi berbanding petani yang tidak ke sekolah. Kemudian lagi banyak sebenarnya potensi wakaf ni dia lebih luas daripada potensi zakat. Sebab zakat ni hanyalah untuk 8 asnaf yang disebut dalam Al-Quran. Dalam 8 asnaf tu pun ada lagi dia punya tafsiran dan sebagainya lagi. Cuma wakaf ni dia memang as long as benda itu benda yang manfaatnya diharuskan, maka kita boleh wakafkan. Dan macam Ustaz Nazri kata tadi, walaupun mazhab Syafi'i kita kata wakaf mestilah benda yang tidak boleh alih, tapi kita menggunakan juga pandangan-pandangan mazhab lain. Kita boleh menjadikan aset yang boleh alih, contohnya duit, contohnya sejadah, buku dan sebagainya sebagai wakaf. Bahkan kalau kita lihat di setengah-setengah fakulti di UNIZA pun, dia dah buat benda tu tapi secara yang tidak bising-bising lah. Contohnya pelajar medik, dia orang dah habis buku tu mahal, dia wakafkan kepada adik-adik yang selepas mereka. Bila adiknya dah habis, pada generasi seterusnya. Itu adalah satu contoh-contoh yang baik bagaimana kekayaan ataupun kemudahan boleh disediakan melalui wakaf. Kemudian lagi contoh, rumah, tak ada rumah kan? Macam yang Ustaz Nazri kata tadi. Di Melaka dia sebenarnya ada satu projek, Rumah Pangsa Al-Ihsan. Ini juga adalah projek rumah yang disediakan menggunakan peruntukan tabung amanah saham wakaf dan juga sedikit daripada duit zakat lah. Jadi benda-benda ni adalah benda-benda yang tidak mustahil, boleh dilakukan menggunakan dana ataupun aset wakaf. Yang penting macam kita kata tadi, benda wakaf ni dia tak boleh dijual, dia tak boleh diwarisi, dan dia adalah kekal. Hak milik itu adalah kekal. Boleh jadi orang yang duduk di rumah wakaf tu dia akan membayar, tapi membayar dengan jumlah yang lebih rendah daripada kalau dia menyewa di luar. Jadi itulah saja saya rasa yang saya boleh kongsi dengan anda semua mengenai peluang-peluang dan potensi-potensi bagaimana kita boleh mengagihkan kekayaan melalui instrumen wakaf.
Baik. Kembali kepada saudara Luqman. Baik, terima kasih doktor atas penerangan itu tadi. Seperti yang diperkatakan oleh doktor tadi, wakaf ini satu mekanisme yang terbaik untuk membagikan kekayaan. Lepas tu, wakaf ini tak semestinya dia datang daripada wang ringgit, tetapi datang daripada agihan manfaat dan kesan yang baik kepada orang lain. Betul, doktor? Antaranya contohnya wakaf pendidikan yang doktor pernah terangkan tadi. Ketika di Al-Azhar, doktor hanya membayar RM3 saja untuk setahun ketika belajar di Al-Azhar. Itu antara contoh lah. Yang seterusnya, wakaf perubatan itu sendiri. Macam mana, mungkin kalau kita pergi dekat hospital ni kena bayar lebih. Tapi pergi ke hospital wakaf, kita akan dapat yang yang lebih murah. Okey, itu untuk rumusan daripada soalan kedua, soalan ketiga kita. So kita akan ke soalan yang terakhir untuk panel kedua, di mana soalan ini akan ditujukan kepada Ustaz Nazri Cik. Okey Ustaz, memandangkan Ustaz dalam sektor perbankan Islam dan Ustaz pun pernah terangkan tentang program MyWakaf tadi. Okey, soalan saya kepada Ustaz, bagaimana pengalaman institusi perbankan Islam boleh memperkasakan wakaf khususnya dalam pengalaman MyWakaf ini Ustaz? Persilakan Ustaz. Ustaz mute Ustaz. Okey, terima kasih Luqman. Alhamdulillah di Malaysia sejak daripada 2017 yang lalu ada 6 ahli kepada Persatuan Institusi Perbankan dan Kewangan Islam di Malaysia, IBIM, telah pun melancarkan MyWakaf yang boleh saudara-saudara sekarang telusuri di www.mywakaf.com.my. Jadi kami telah masuk kepada tahun yang ketiga, di mana pada peringkat awal setiap bank ini telah menyumbangkan RM100,000 setiap bank untuk membiayai kos operasi MyWakaf. Dan portal yang saya sebutkan tadi juga telah pun dilancarkan di Terengganu oleh Menteri Besar Terengganu ke masa-masa Karnival Kewangan yang dianjurkan oleh Bank Negara Malaysia pada 2019 yang lalu. Tujuan MyWakaf IBIM ini terlibat adalah untuk menyokong majlis-majlis agama Islam negeri yang sekarang ini ada 8 majlis agama yang bersama-sama dengan kami menggunakan kemampuan yang ada pada institusi perbankan Islam, yang mana kami ada tadbir urus korporat dan juga syariah yang baik yang dikawasi oleh Bank Negara, dan kemudian ada banking channels. Di bank ini ada cawangan, bank ada banyak payment systems, dan kemudian ada kemampuan dari sudut menguruskan pelaburan yang diharapkan boleh mewujudkan aset-aset wakaf yang lebih progresif. InsyaAllah akan dikeluarkan laporan pada tahun ketiga ini untuk diteliti oleh masyarakat awam selepas pada ini. Dalam website IBIM ini juga telah, MyWakaf ini juga ada disenaraikan Code of Governance, bagaimana MyWakaf ditadbir sebagai memberikan keyakinan kepada masyarakat bahawa ia ditadbirkan dengan cara yang robust, seperti mana juga institusi perbankan ditadbir selama ini. Seperti mana masyarakat yakin dan percaya kepada bank-bank selama ini menguruskan wang mereka, jadi kami mengharapkan disokong dan juga dipercayai MyWakaf ini untuk menguruskan aset-aset wakaf tuan-tuan sekalian. Modelnya adalah 6 buah bank ini, Bank Rakyat, Maybank Islamic, RHB, Bank Muamalat, Bank Islam dan juga Affin Islamic, yang mana ke-6 bank ini mewujudkan satu focus group yang dianggotai oleh CEO bagi setiap 6 bank ini, yang dipengerusikan oleh CEO Bank Muamalat, yang memimpin bagaimana mewakaf ini ditadbir, dan ada working committee kumpulan kerja yang saya diamanahkan mempengerusikannya. Bank-bank ini mewujudkan jawatankuasa bersama dengan Majlis Agama Islam. Setiap Majlis Agama Islam akan diterajui oleh sebuah bank. Di Terengganu sebagai contoh, penerajunya adalah Bank Rakyat, dan dana yang dikutip akan dimasukkan ke dalam akaun ini. Setiap 6 bank ini akan memasarkan ke semua projek
Jadi kalau bank Islam bukan hanya memasarkan projek yang diteraju oleh kami akan pasarkan ke semua projek, terpulanglah pada anggota masyarakat untuk menyumbang kepada projek-projek yang dihasratkan oleh mereka. Projek-projek tersebut adalah dalam 4 sektor ini, iaitu pendidikan, kesihatan, pelaburan dan juga ekonomi empowerment, pemerkasaan ekonomi yang mestilah memenuhi kriteria yang dinyatakan di sini, iaitu mesti ada impak ekonomi yang segera kepada ummah, dan kami menghasratkan supaya boleh ada cerita-cerita kejayaan sejak 3 tahun mula dilancarkan, dan kemudian ada value proposition yang boleh menarik sumbangan daripada pewakaf baru. Semua keputusan akan dibuat secara bersama di antara bank peneraju dan juga majlis agama dalam mesyuarat majlis jawatankuasa pengurusan bersama, dan projek sedia ada, majlis agama boleh dinilai untuk dipersetujui dibawa ke dalam platform ini. Jadi secara berterusan cerita-cerita MyWakaf ini adalah dipasarkan dalam mywakaf.com.my tadi dan juga dalam Facebook MyWakaf yang boleh tuan-tuan ikut daripada masa ke semasa. Ini contoh projek yang dipasarkan di Kelantan, bank penerajunya Bank Muamalat. Projek ini telah siap, iaitu dibangunkan pusat pelindungan mu'alaf, satu blok bangunan di Kelantan dengan kos RM369,000, iaitu untuk para mu'alaf yang baru sebelum daripada mereka teguh dari sudut kehidupannya, diizinkan untuk tinggal di pusat mu'alaf ini yang telah pun dilancarkan, yang telah pun dirasmikan pada awal tahun ini. Di Terengganu sebagai contoh adalah pusat Ahmadiyah, collection yang disasarkan RM770,000. Tujuannya adalah untuk renovation sebuah rumah yang telah pun diwakafkan lebih awal kepada Maidam oleh seorang dermawan di Terengganu, tetapi untuk dibangunkan menjadi pusat dialisis perlukan kepada renovation. Jadi kami membantu untuk mendapatkan kos tersebut. Collection telah pun disempurnakan dan pembangunan akan dimulakan apabila mendapat kelulusan daripada pihak-pihak berautoriti seperti Kementerian Kesihatan, kerana ada garis panduan yang perlu dipatuhi dalam melaksanakan projek ini. Di Perlis disasarkan 6 juta. 1.5 juta yang ada di hadapan ini adalah angka pada bulan 10 tahun lepas. Pada ketika ini collection telah pun hampir 3 juta ringgit, dan telah didahulukan wang lain yang menyebabkan bangunan yang ada ini telah pun siap, serta telah pun dirasmikan ataupun dirasmikan penyerahannya oleh ke bawah Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Perlis Merangkat yang Dipertua Majlis Agama Islam Perlis kepada Hospital Tuanku Fauziah. Jadi pusat ini telah pun beroperasi dengan 66 katil, memberikan manfaat kepada pesakit-pesakit buah pinggang di Perlis. Projek keempat adalah di Perak yang diterajui oleh Maybank Islamic, iaitu projek wakaf bot. Disasarkan 600,000 itu adalah 3 biji bot, yang mana masalah yang ada adalah ramai di kalangan nelayan di Perak adalah Muslim, dan majoriti daripada kalangan mereka tidak memiliki bot sendiri, tidak mampu untuk membeli bot sendiri dengan pendapatan bulanan di bawah RM400. Wang kutipan wakaf itu digunakan untuk membangunkan bot ini, dan bot akan diserahkan kepada Persatuan Nelayan Kawasan yang akan menguruskannya dan disewakan kepada nelayan-nelayan. Jadi dengan cara itu mereka akan dapat hasil pendapatan yang lebih tinggi berbanding dengan bekerja dengan pihak lain, dan hasil sewaan itu digunakan sebahagiannya untuk maintenance kepada bot wakaf ini. Di Sarawak diterajui oleh RHB Islamic Bank, iaitu Dana Wakaf Al-Bait. Ada 2 rumah kebajikan yang dibina di atas tanah wakaf di Sarawak. Baru sahaja tahun ini diserahkan van sebuah untuk salah satu daripada 2 entiti ini.
di Negeri Sembilan, sebuah sekolah menengah Islam diterajui oleh Bank Muamalat, dan projek 7 ini pada bulan 10 tahun lepas memang di bawah perbincangan, tapi pada masa ini telah pun dipersetujui di antara Bank Islam dan juga Affin Islamic Bank sebagai bank peraju dengan sebuah majlis agama di utara. Satu inovasi. Saya tunjukkan contohnya, kita ada kutipan sebanyak RM200,000. RM200,000 itu akan digunakan untuk membeli rumah. Dalam bahasa Inggeris juga guna istilah distress ke sini, iaitu mungkin ada pihak yang rumah tidak mampu lagi membayar pembiayaan perumahan dengan bank, maka duit RM200,000 tadi digunakan untuk membeli rumah tersebut, dan dengan cara itu melepaskan individu tadi daripada terus ada liability kewangan untuk membayar ansuran kepada bank. Dan rumah yang dibeli dengan harga wakaf tadi, dengan duit wakaf tadi akan menjadi aset wakaf. Bank Islam akan memberikan pembiayaan tawarruk kepada pembeli ataupun penyewa jangka masa panjang rumah wakaf tadi, seperti mana produk yang telah kami lakukan untuk Taman Wakaf Siti Aisyah, dan pengeluaran wang disbursement daripada financing tersebut, contohnya RM200,000 akan kembali kepada dana wakaf dalam kotak biru tersebut. Jadi pembeli rumah akan bertanggungjawab untuk membayar ansuran kepada Bank Islam. Rumah telah menjadi rumah wakaf digunakan oleh penyewa jangka masa panjang tadi, dan duit RM200,000 kembali kepada kotak biru itu. 20% daripadanya akan digunakan kepada indirect beneficiaries, penerima tidak langsung, contohnya untuk mewujudkan beasiswa dengan kolej tertentu. Saya tidak boleh sebutkan lagi sehingga dilancarkan, tapi kami telah mengenal pasti kolejnya, dan RM160,000 lagi, iaitu 80% akan dicampur dengan kutipan baru untuk membeli aset yang kedua. Dalam jangka masa panjang kita akan memiliki banyak lagi rumah-rumah wakaf, dan dengan ada multiplying efeknya lah insya-Allah, dan insya-Allah akan ada lebih banyak lagi beasiswa daripada model yang diwujudkan ini, diterajui oleh Bank Islam dan juga Affin Islamic Bank, hampir dimuktamadkan di sebuah negeri di utara, dan satu negeri lagi insya-Allah akan menyusul tidak lama lagi. Dan ini juga unit trust wakaf yang akan tiba di masyarakat di pasaran tak lama lagi, iaitu pada masa lalu kita hanya subscribe kepada unit trust untuk mengayakan diri kita lah sebagai individu. Model unit trust wakaf ini adalah pulangan daripada unit trust yang diuruskan oleh pengurus dana fund manager tersebut. Sebahagiannya akan diwakafkan melalui My Wakaf, dan disalurkan pada projek-projek yang tersenarai pada ketika tersebut. Jadi itulah beberapa contoh yang telah dilakukan oleh My Wakaf, yang saudara-saudara boleh terus telusuri dalam website My Wakaf tadi. Saya juga ingin maklumkan di sini bahawa bank atas asas sebagai tanggungjawab kami menerajui ataupun membantu pembangunan wakaf di Malaysia, di Bank Islam baru sahaja lembaga pengarah Bank Islam meluluskan program Awqaf Ummah Financing Program, RM200 juta, program pembiayaan yang terbuka kepada majlis agama, terbuka kepada pemaju-pemaju yang telah pun bersama dengan majlis agama, tetapi memerlukan kepada bridging financing sebagai contoh, iaitu dana jejambat lah. Sebab nak memulakan projek perlukan pembiayaan, maka tidak ada lagi alasan lah pada masa lalu tidak ada bank yang mahu memberi pembiayaan dalam membangunkan aset wakaf. Jadi kami di Bank Islam pada ketika ini bersedia dengan limit RM200 juta untuk membiayai pembangunan wakaf. Jadi kita bersedialah untuk bertemu dan berbicara kepada kelompok-kelompok yang bersemangat untuk membangunkan wakaf bersama dengan penyediaan pembiayaan yang diberikan oleh Bank Islam ini. Jadi itulah sekadar Cik Luqman perkembangan My Wakaf. Sekali lagi sokongan anggota masyarakat diperlukan untuk menyokong projek-projek tersenarai di samping projek-projek yang lain kan. Pilihlah, boleh sokong projek wakaf di Unisa, boleh sokong projek wakaf
Ini yang tak boleh buatnya adalah kita terus berseminar, kita terus berforum, tetapi tidak mengambil tindakan pertama untuk melakukan wakaf kita. Itu tidak boleh sama sekali. Sekian. Betul Ustaz. Betul. Okey, terima kasih diucapkan Ustaz Nazri atas pandangan itu tadi. Seperti yang diberkatakan, ada 6 buah bank diwujudkan untuk satu fokus group dengan Majlis Agama Islam, di mana banyak projek-projek yang telah dijalankan untuk memberi, untuk membantu golongan-golongan yang memerlukan. Seperti saya ambil petikan juga, bukan setakat berforum saja ataupun bukan setakat perbincangan saja. Selepas ini, ayolah kita berwakaf sama-sama untuk membantu golongan yang memerlukan. Betul Ustaz? Betul. Betul. Walaupun RM1. Walaupun RM1. RM1 tu tapi nilainya besar, dapat membantu golongan orang lain. Betul Ustaz. Alright. Baik, sesi soalan saya bersama panel sudah selesai. Jadi saya hendak membuka ruang kepada penonton live di FB untuk bertanyakan soalan kepada panel-panel kita. Boleh ya? Boleh. Okey, soalan pertama daripada Muhammad Huzaili Huzman. Dia ingin bertanyakan kepada Engku Muhammad Dr. Engku Muhammad Tajuddin. Dia kata, Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, kalau wakaf Al-Quran macam mana pula ya? Dia kata macam tu Ustaz, soalan dia. Okey, terima kasih pada pertanyaan, terima kasih pada saudara Luqman. Dia termasuk dalam wakaf yang benda yang boleh dipindah lah. Maknanya tak ada masalah lah. Ulama kata sah, tak ada masalah. Tak ada masalah? Tak ada masalah, boleh wakaf. Okay, soalan kedua pula daripada Abdul Hakim. Dia tanya, siapa asnaf yang layak terima wakaf? Adakah ia asnaf yang 8? Ustaz Muhammad Nazri. Silakan. Asnaf yang 8 yang disebut dalam ayat innamas sadaqat lil fuqara wal masakin, itu majoriti ulama menyebutkan dia berkaitan dengan zakat. Berkaitan dengan zakat, walaupun ayat yang sama juga digunakan dalam meneliti agihan dalam konteks wakaf, dalam konteks harta tidak patuh syariah, siapakah mustahik yang berhak untuk menerimanya. Ada perbahasan bahawa keutamaan diberikan pada fuqara dan juga masakin. Tetapi wakaf seperti mana Dr. Engku dah sebut tadi, dia terbuka kepada yang susah dan juga yang tidak susah. Wakaf jambatan sebagai contoh. Yang kaya pun boleh lalu, yang tak kaya pun boleh lalu. Yang paling pentingnya adalah nazir wakaf, pengurus wakaf mesti menghormati apa yang diniatkan oleh pewakaf. Ada kaedah disebut niyatul waqif kanas syari'. Niat orang yang berwakaf itu adalah umpama nas Allah Ta'ala. Kan? Jadi perlu, kalau saya yang mewakafkan contohnya, sebab itu ada satu kategori wakaf disebut sebagai wakaf dzurri, wakaf zuriat. Saya pergi pada majlis agama, saya serahkan satu rumah kedai yang saya amanahkan kepada majlis agama. Zuriat wakaf ini adalah untuk zuriat keturunan saya. Segala sewaannya masuk balik ke dalam tabung, 80% gunakan untuk zuriat keturunan saya. Contohnya buatlah majlis pertemuan hari raya ketiga tiap-tiap tahun untuk keturunan saya. Mungkin cita-cita saya supaya ukhuwah mereka terus terjalin. 20% lagi yang pergilah kepada maslahah masyarakat secara seluruhnya. Jadi tidak ada spesifik, bukan asnaf yang 8 zakat tersebut, balik kepada apa yang diniatkan oleh orang yang berwakaf. Wallahualam. Okey, soalan seterusnya kepada doktor. Assalamualaikum Ustaz dan Doktor. Setahu saya di Terengganu pihak Maidam ada mewakafkan beberapa bangunan seperti di sekitar Batu Enam. Soalan saya, bagaimana aliran manfaat wakaf itu bergerak untuk sampai ke penerima manfaat wakaf itu sendiri? Terima kasih banyak tanya. Sebenarnya soalan ini tak sepatutnya tanya pada saya bukan Maidam. Oh. Dia macam ni lah. Secara umumnya, bila bangunan nanti diguna duit wakaf, segala hasil daripada bangunan itu dia akan kembali kepada dana wakaf lah. Kemudiannya dana wakaf tu tengok pula. Dana wakaf itu untuk kemaslahatan umum lah. untuk kepentingan. Contohnya ada orang yang memerlukan duit, so itu. Ada orang memerlukan duit itu daripada dia lah. Dia tidak bukannya masuk ke dalam akaun Maidam. Keuntungan itu lepas tolak dia punya belanja semua sekali kan, dia punya maintenance semua sekali, keuntungan kembali semula kepada dana wakaf. Dia sama konsepnya macam bila kita simpan dalam akaun pelaburan di bank, yang duit pokok tu kita simpan dalam akaun pelaburan di bank.
hasil tu, kejayaan hasil itu yang akan dikembalikan semula kepada dana wakaf, dan hasil itulah yang akan diberikan kepada sesiapa yang memerlukan lah. Contohnya mungkin hasil itu digunakan untuk buat rumah bagi kat orang miskin, boleh jadi hasil itu digunakan untuk pembiayaan pelajaran orang yang memerlukan, orang fakir, orang miskin. Even boleh guna untuk, kalau katalah hasil itu banyak, dia buat pula bangunan lain pula untuk disewakan lagi kepada orang yang hendak menyewa, dan hasil itu juga dimasukkan kembali dalam dana wakaf. Maknanya sini daripada dana wakaf yang asal itu kita boleh menjana pendapatan yang banyak lagi lah. Itu saja Ustaz. Okay. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, seterusnya soalan, dari 2 soalan kepada Ustaz Nazri. Di mana kalau dia tanya soalan pertama daripada soalan Abdul Hakim. Beliau tanya, bagi yang ingin mencari kerjaya dalam bidang wakaf di Malaysia, apa peluang kami? Dan seterusnya keluar apa yang kedua, bila kata boleh wakaf tunai, adakah disyaratkan disalurkan kepada perkara yang berbentuk ikrar atau boleh perkara yang mangkul tak kekal, minyak wangi contohnya, dia kata macam tu Ustaz. Soalan yang kedua tu saya minta Tuanku jawab lah. Saya jawab soalan yang pertama. Okey. Soalan yang pertama, berminat dalam kerjaya wakaf, ada 2 lah. Yang pertama sekali iaitu boleh bekerja dengan Majlis Agama Islam. Ada beberapa model kita di Malaysia dalam pengurusan wakaf ini. Ada yang unit wakaf betul-betul berada dalam majlis agama. Sebagai contoh, di Majlis Agama Islam Terengganu, Majlis Agama Islam Kelantan ada unit wakaf dalam majlis agama. Yang kedua, model yang telah pun diperbadankan, kita ada Perbadanan Wakaf Selangor, kita ada Perbadanan Baitul Mal di Negeri Sembilan yang bidang kuasanya termasuk wakaf, zakat dan juga sumber am. Perbadanan Wakaf Selangor hanya khusus kepada wakaf sahaja, dan juga ada syarikat-syarikat yang diwujudkan oleh Majlis Agama bagi pengurusan wakaf. Contoh yang ada pada masa sekarang di Malaysia adalah Wakaf Pulau Pinang Sendian Berhad dan juga Pusat Wakaf Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Sendian Berhad. Yang berminat bekerja dalam bidang wakaf yang berkaitan dengan pemegang amanah tunggal Majlis Agama ini, bolehlah menghubungi entiti-entiti yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, kita ada juga entiti wakaf korporat sekarang ni di Malaysia, di wakaf An-Nur sebagai contoh, anak syarikat milik penuh Johor Corporation. Ini adalah entiti yang diwujudkan semasa almarhum Tan Sri Muhammad Ali Hashim menjadi CEO Johor Corporation. Pada peringkat awalnya hanya mewakafkan saham-saham tersenarai anak-anak syarikat Jacob yang tersenarai di Bursa Malaysia, lebih kurang nilainya 300 juta kalau tak silap saya. Hari ini jumlahnya telah pun berkembang sesuai dengan perkembangan anak-anak syarikat berkenaan. Dan Wakaf An-Nur telah pun memberi banyak manfaat kepada rakyat di Johor dan juga di seluruh negara. Banyak van-van ataupun klinik-klinik wakaf yang diuruskan di bawah KPJ, hospital KPJ di seluruh negara. Ada Masjid Sultan Iskandar di Johor Bahru, yang di bawahnya ada satu pusat informasi Islam yang amat baik yang baru saja saya ziarahi. Jadi ini adalah tempat-tempat yang peminat wakaf boleh bekerja. Termasuk juga universiti-universiti setelah daripada KPT mengeluarkan polisi Purple Book yang mencadangkan universiti juga fokus kepada pengguna wakaf seperti di UNIZA yang memerlukan tenaga-tenaga kerja bagi membangunkan wakaf. Ini antara tempat lah yang boleh pasaran kerja bagi yang ingin menceburkan diri dalam wakaf ini. Okey, soalan kedua kepada Ustaz. Soalan dia, bila kata boleh wakaf tunai, adakah disyaratkan disalurkan kepada perkara yang berbentuk ikrar atau untuk perkara yang mangkul, tak kekal? Contohnya minyak wangi. Okey, pada pendekatan saya lah, dan itu yang diamalkan oleh pejabat wakaf di Malaysia, sekiranya dia dalam bentuk wakaf tunai, duit, maka dia cuma boleh sama ada kita pindahkan ke bentuk yang kekal, yang ikrar, yang landed,
Contohnya macam orang bagi duit itu pada kita, rakyat ada bagi sumbangan pada kami, dan sumbangan itu berbentuk tunai. Sumbangan itu ditukar kepada kita buat anjung siswazah yang kekal di perpustakaan. So yang tu memang kita tukar daripada duit tersebut kepada benda yang tak alih. So anjung siswazah tu akan kekal di situ menggunakan peruntukan wakaf. Dan yang kedua adalah kita duit pokok yang diwakafkan tu kita tidak boleh beli benda-benda yang mangkul. Cumanya kita boleh letakkan dia dalam akaun pelaburan lah. Akaun pelaburan yang dibenarkan oleh syarak. Yang kita guna daripada duit pokok itu adalah hasil dia. Contohnya kita dapat hasil daripada pelaburan itu, contoh kita ada 1 juta, kita dapat 200,000. 200,000 ni lah yang kita gunakan untuk keperluan-keperluan yang mereka memerlukan. Contohnya seperti ada pelajar OKU yang dia memerlukan skuter elektrik itu. So skuter elektrik itu kita beli selain daripada ada yang kita beli menggunakan duit zakat, ada yang kita beli menggunakan janaan hasil wang pokok wakaf tadi. Itulah ambil benda yang kita lakukan lah. Sebab konsep wakaf ni dia mesti benda itu dia tak boleh habis. Dia tak boleh habis. So dia kena buat benda-benda yang kekal lah. Okey, terima kasih Ustaz. Luqman, kalau saya boleh tambah sedikit. Boleh. Pada masa lalu ada perbahasan dalam persoalan ni adalah berkaitan wakaf tunai, wakaf an-nuqud ini, sama ada perlu ianya ditranslate dalam bentuk aset kekal ataupun tidak. Dalam konteks kita di Malaysia pada ketika lalu, kerana kita berpegang pada pandangan mazhab Syafi'i yang asalnya wakaf tunai pun bukan satu benda yang dibenarkan dalam mazhab Syafi'i, kerana mazhab Syafi'i menekankan pengekalan soal takbid. Jadi benda yang boleh dikekalkan adalah aset seperti tanah, seperti bangunan, itu yang boleh kekal. Duit tunai ni benda yang boleh habis dengan penggunaan. Jadi bila diizinkan wakaf tunai, diletakkan tobitnya pada ketika itu adalah perlu ditukar juga dalam bentuk aset. Tetapi di peringkat penelitian pada pandangan mazhab-mazhab lain, termasuk yang agak terkemuka fatwanya ataupun qarar resolusinya adalah Majma' Al-Fiqh Al-Islami yang membuat resolusi bahawa bila dibuat wakaf tunai, yang diwakafkan adalah nilai itu, face value of the money. Jadi kalau dibeli aset-aset menggunakan face value tersebut, contohnya diwakafkan 1 juta. 1 juta tu digunakan untuk membeli 5 aset yang mungkin harganya 200,000 pada setiap satu pada ketika pembelian. Tiba-tiba 10 tahun kemudian harga aset tadi telah pun tinggi. Boleh atau tidak aset tadi dijual? Jadi qarar yang dikeluarkan oleh Majma' Fiqh Islami tadi mengatakan harus untuk aset tersebut dijual. 200,000 mungkin dah jadi nilainya 300,000. Ada profit 100,000 pada ketika itu. Value 1 juta dah jadi 1.5 juta lah. Contoh yang saya berikan tadi. Dan penelitian saya kepada fatwa-fatwa di Malaysia, ada beberapa negeri yang telah pun mengeluarkan fatwa selari dengan resolusi Majma' Al-Fiqh Al-Islami Ad-Dawli ini, iaitu di Negeri Sembilan, di Kelantan dan juga di Selangor. Barangkali kerana melihat maslahah bahawa dengan fatwa tersebut boleh memberikan kemaslahatan yang lebih baik kepada perkembangan ekonomi ummah kita di Malaysia. Jadi boleh 1 juta dikutip oleh Majlis Agama ataupun oleh mutawali yang dilantik oleh Majlis Agama, dibelikan aset, dan aset tersebut boleh dijual beli sekiranya boleh mendapatkan keuntungan yang lebih dan manfaat kepada penerima nantilah. Wallahualam. Baik, terima kasih Ustaz Nazri. Mungkin ini merupakan soalan terakhir untuk Ustaz. Daripada nama Mazamirul Rahman. Soalan dia, Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya apakah perancangan jangka panjang My Wakaf serta apakah peranan yang perlu dimainkan oleh masyarakat? Itu soalan dia Ustaz. Perancangan jangka pendeknya adalah kami akan mengeluarkan laporan pertama sesuai dengan lengkapnya 3 tahun My Wakaf ditubuhkan untuk diteliti oleh anggota masyarakat, dan tahun ketiga ini adalah tahun untuk kami sendiri menilai pencapaian My Wakaf dan merangka bagaimana ianya akan dilanjutkan pada masa akan datang. 3 tahun yang lalu mungkin telah digunakan oleh kami bagi melobi majlis-majlis agama Islam untuk bersama-sama dengan
My Wakaf memuktamadkan kerjasama di antara kedua-dua pihak. Alhamdulillah, seperti mana saya laporkan tadi, buah-buah hasilnya telah pun dapat dilihat, dan akan lebih banyak lagi projek-projek yang akan tersenarai, negeri-negeri yang telah melengkapkan kutipan bagi projek-projek yang ada tadi. InsyaAllah akan dimasukkan projek-projek baru pada masa akan datang. Anggota masyarakat ada lebih banyak lagi pilihan untuk berwakaf dalam projek-projek yang disenaraikan oleh My Wakaf. Carangan saya, apa yang masyarakat boleh buat berwakaf hari ini, anda sudah tidak lagi perlu pergi berjalan ke kaunter. Buka saja website mywakaf.com.my tadi, ada tulis wakaf now, tekan, dengan akaun bank mana sekalipun yang tuan-tuan ada, boleh pilih projek menggunakan enjin FPX dalam My Wakaf itu. Tuan-tuan boleh terus berwakaf minima RM10 dan maksimum RM30,000. Tapi kalau nak berhasrat nak berwakaf RM60,000, boleh buat 2 kali pewakafan. Boleh buat malam ini sebelum daripada tidur, bangun tidur besok, ataupun bila-bila masa saja, ketika sakit kan. Jadi ada hadis-hadis mengatakan sedekahlah waktu sakit kan, ketika bermasalah, ketika gembira. Jadi kami telah memudahkan masyarakat untuk berwakaf. Ingat wakaf, ingat My Wakaf. Sekian. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Nazri. Okey, mungkin soalan terakhir kepada Dr. Engku Muhammad Tajuddin. Soalan ni pada mak saya sendiri, Aisyah Ahmad. Dia tanya, soalan, boleh Ustaz terangkan perbezaan di antara model crowdfunding dengan program wakaf? Perbezaan antara crowdfunding dengan wakaf, antara beza dua tu. Okey, sebenarnya dalam wakaf ni pun kadang-kadang kita guna crowdfunding. Contohnya hari tu Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, diorang minta daripada pejabat wakaf untuk mendapatkan 2 unit penapis air untuk kegunaan pelajar. Sebab kita memandangkan FKI ni ramai pelajar dia. Masa tu belum PKP lagi lah. Pelajar masih ramai. So dalam mesyuarat kita memutuskan, satu, kita akan guna dana wakaf, jana nasib wakaf. Dan satu lagi, kita nak suruh orang yang minta ni cuba usaha dulu. So kita buat crowdfunding. Crowdfunding tu pun adalah crowdfunding untuk mewakafkan mesin penapis air ni. Crowdfunding ni satu macam wasilah, satu metod je untuk kita kutip duit. So Alhamdulillah, masa tu bulan puasa, kemungkinan kesedaran berwakaf tu tinggi. Kita berjaya kutip bukan untuk beli 2, kita dapat beli 4. Banyak. So FKI ambil 2 dan 2 lagi kita dah tentulah ada fakulti lain minta, so kita bagi. So crowdfunding ni dia satu macam mekanisme lah, satu alat untuk kita gunakan bagi tujuan wakaf. Dan dia boleh guna tujuan lain pun. Boleh jadi kita nak buat rumah kita, tak ada duit, kita crowdfunding. Siapa nak tolong saya buat rumah. So pun boleh. Dia macam alat je lah, macam QR code, macam apa lagi, macam Ustaz Nazri kata tadi, My Wakaf tekan itu adalah bentuk-bentuk bagaimana kita memudahkan orang untuk berwakaf. Okey, baik. Terima kasih Ustaz, penjelasannya baik. Okey, nampaknya masa pun telah mencerubui kita. Jadi sebelum kita menutup forum kita pada malam ini, saya ingin sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua panel kita pada malam ini, yang amat hebat pada malam ini, kerana memberi penjelasan yang hebat, penerangan yang hebat dan kesedaran yang hebat kepada penonton-penonton FB kita pada malam ini tentang kepentingan wakaf ini dan banyaknya manfaat wakaf ini kepada kita semua. Alright, sebelum tu saya ingin mohon maaf sekiranya kalau saya kurang, tersilap bahasa, kerana sesungguhnya yang baik itu datang pada Allah SWT dan buruk itu datang pada saya sendiri. Okay, terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Terima kasih. Okay, terima kasih Ustaz. Ustaz, kalau kita ambil gambar dulu boleh Ustaz? Boleh. Kita ambil gambar dulu Ustaz. Jangan lupa hantar. Boleh. Sekejap Okey. 1, 2, 3. Man lebih baik print screen je lah Man. Print screen Print screen Okey boleh, print screen. Ambil gambar, okay. Jangan nampak info tu.
Okay, saya print screen. Tu untuk phone, ni untuk PC pula. Okay. Okay, 1, 2, 3. Okay, terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz Nazri. Terima kasih Ustaz Nazri. Terima kasih Doktor. Okay. Assalamualaikum. Semoga berjumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر